Good morning, students. Welcome to economics classes. In this class, we will going to start with the new chapter, that is unit number 2, industrial policy of the government. Industrial policy of the government. Then, what do you mean by industrial policy? Industrial policy that refers to the policy of the government. Industrial policy that refers to the policy of the government which aims at systematic and balanced development of industries in the country. It is the policy of the government which having the intention toward systematic and balanced development of industries in the country. This is about the what? Meaning of the industrial policy. Industrial policy that refers to the policy of the government which aims at what? Systematic and balanced development of industries in the country. Industrial policy, it is a statement. It is a statement which containing a guideline for the establishment and development of what? Industries. What is that? Industrial policy is a statement which includes the what? Guidelines for the what? Guidelines for the establishment and development of what? New industries and what? Control and regulations for the what? Working and the management of existing industries. Industrial policy, it is one statement that having the what? Guidelines for the establishment and development of what? New industries, and also some what? Measures to control and regulate the what? Working and management of the existing industries. Whatever may be the working conditions is there or workings are there, then management is there. Their control and regulations are also there in the what? Industrial policy. There in the industrial policy. In simple, it is a blueprint. Industrial policy is a blueprint of industrialization of the country. In simple, what is that? Industrial policy is a blueprint. Blueprint of what? Industrialization of the what? Country. Industrialization of the country. That is one simple way. Blueprint, that means what? There is a what? You people are called as engineers using the what? Prints, that is blueprints for the construction of the building, that dams or some others. Like that only it is one blueprint. Blueprint of the what? Industrialization of the country. In developing countries like India, state has a definite role. In developing countries like India, a state, that means government, has a definite role to play the what? Play the promoting the industrial development of the country. Play a important role in the promotion of the what? Development of industries like developing countries like India. Then we will going to start with the first industrial policy, their regulations. That is Industrial Policy Regulation 1948. This is the first industrial policy in India. Then what are their regulations are there? We will going to discuss here. Being the first systematic and comprehensive industrial policy, being the first systematic and comprehensive industrial policy, this policy regulation laid down the what? General guidelines. Being the first and systematic and comprehensive industrial policy, this policy regulation laid down the what? Some general guidelines for the development of industries in the country or in our country. They are giving the what? Some general guidelines for the development of industries in our country. As you know, India having the what? System of mixed economy. India having the system of mixed economy. Mixed economy characterized the what? Both or coexistence of what? Both private and public sector. Mixed economy, that means what? There is a coexistence is there of the private and public sector.
This industrial policy, 1948 industrial policy, this policy was formulated to what? Achieving the following four objectives. This policy formulating the what? Formulated the what? To achieve the what? Following four objectives. In the 1948 industrial policy, that having some objectives. What are those? That we will going to discuss here. In the first objective, establishment of what? Social order. Establishment of social order where justice and equality of opportunity should be what? Assured all people. Assured to all people. That is first objective of the 1948 industrial policy is what? Is the establishment of what? Establishment of social order where justice and equality of opportunity should be what? Assured to all. Whatever maybe the people are there, they have to assure to provide the justice and equality opportunities. That is one, first one. Then second one, promotion of standard of living of people. Second objective of the 1948 industrial policy was what is that? Promotion of standard of living of people by exploiting what? By exploiting the latent resources of the country. Whatever may be the latent resources are there, by exploiting of that resources, you have to promote the what? Standard of living of the people. Standard of living of the people. This is the second objective. Then third objective of the 1948 industrial policy is what? Increasing production. How to increase the what? Production. This is the third objective. And fourth one, what is that? Offering opportunity to all. Provide opportunity to all for employment in the services of the community. In the services of the community. Offering opportunities to all. Give the opportunity to all for employing the what? Employing in the services of the community. Services of the community. This is the fourth objective of the 1948 industrial policy. Then what were the what? Futures in the 1948 industrial policy. In the first feature of the 1948 industrial policy, that is to demarcate, that means classify, to divide. To demarcate the what? Sphere of public and private sector industries. You have to divide the what? Public and private sector industries. Sphere of public and private industries. The resolution classified into four broad categories. The 1948 industrial policy resolution that classified the what? That classified the four broad categories of the industries. Four broad categories of the industries. In that, first category, second category, third category, and fourth category. These are the four categories are there of the what? Demarcation of the what? Demarcation of the spheres of the public and private sector. Public and private sector. In that first category, in the first category, which type of the industries come, that is going to discuss. In the first category, that consists of what? Such industries as what is that? Arms and ammunition, atomic energy, railways, river valley projects, and other industries of the strategic importance. What are the strategic importance of the country is there? This type of the industries only found in the first category. The industries like arms and ammunition, atomic energy, railway, river valley projects, and other industries of strategic importance. That is these are found only in the first category. In the second category, we find the industries like coal, iron and steel, aircraft manufacturing, shipbuilding, telephone, telegraph, wireless apparatus, and mineral oils. All new units in the category were to be stated by the what? Government.
In the second category, you people are going to find the what? Some industries to be started by the what? Government. To be started by the government. That may be what? Basic and key industries. That is basic, that are called as the basic and key industries, such as what? Coal, iron and steel industry, aircraft industry or aircraft manufacturing industry, shipbuilding industry, telephone industry, telegraph industry, wireless apparatus industry and mineral oils industries. This type of the industries to be started by the government. This is the second category. In the third category, we can find the industries like what is that? Salt, automobiles, tractors, prime movers, electrical engineering, etc. Were run by the private sector. This type of the industries are there that can be run by what? Private sector. What are those? That may be salt industry, that may be automobiles industry, that may be tractors, that may be prime movers, that may be electrical engineers. That can be start and run by the private sector. This is the third category. Then fourth, that is the fourth category. In this fourth category, in this fourth category, the what are the remaining industries are there? Remaining industries are there that are left to the private sector. Whatever may be the remaining industries are there that are going to start by the private sector. These are the four factors categorized by the 1948 1948 industrial policy. These are the four categories to classify the industries into four categories. In the second picture, the industrial policy of 1948 also explains the what? The role of small and cottage industries. The second picture of the 1948 industrial policy, that is the what? They explain the what? The role of the small scale and cottage industry in our economy or in our country. It emphasized the development of small scale industries on what? Cooperative lines. Small scale industries on the what? What is that? Cooperative lines as complementary industries to the large scale industries, In the second picture of the 1948 industrial policy, that explains the what? Role of small scale and what? Cottage industry in our country or in our economy. They also given the importance to the development of the small scale industries on cooperative base or cooperative line as a complementary industries to large scale industries. This is the second picture of the what? 1948 industrial policy. Then third picture, the policy gave importance to the harmonious relationship between the labor and the management of the various industries. What is that? This 1948 industrial policy given the what? Importance to the harmonious relationship between the labor and the employer and the what? Management of various industries. The policy proposed an enactment of legislation for payment of fair wages. The policy also proposed enactment of legislation for the what? Payment of fair wages to the laborers. This is the third picture of the 1948 industrial policy, that is given the what? The policy has given the more importance to harmonious relationship between the labor and the other management of the various industries, and they also proposed to enact the what? One legislation for the payment of fair wages. This is the third one. Then fourth one, the policy of 1948, the policy or industrial policy of the 1948 emphasized the role of foreign capital in India's industrialization. They also given the more importance to the foreign capital of the what? Industrialization in the country. If the industrialization have to make in the country, how to need the what?
foreign capital. They are given the importance to the foreign capital in the country for the industrialization of the country. This is the fourth feature. Then fifth one, to prevent forthcoming unfair competition from the foreign concerns. Then another one important thing they are having by the 1948 industrial policy, preventing the what? Forthcoming unfair competition from the what? Foreign concern, from the foreign, whatever may be the unfair competition will be there, you have to prevent. What will be, we can see in the future that we have to what? Prevent. That will have to prevent. The policy assured the what? Implementation of sound tariff policy. The policy also assured the what? In implementation of the what? Sound tariff policy. Sound tariff policy, that means what? That is the simple tariff policy. That is the what? Assured also the implementation of that one by the 1948 industrial policy. This is the fifth one. That is the what? What is that? Preventing the forthcoming unfair competition from the foreign concerns and assured the what? Implementation of sound tariff policy. Assured the what? Implementation of sound tariff policy. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಗುರಿ ಅದರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ವಾಟ್? ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಹೊಸ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ನೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇನನ್ಬೋದು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀಲನಕ್ಷೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೀಲನಕ್ಷೆಯೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ದೇಶದ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು 1948ರ ಮೊದಲ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1948ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಏನಂತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೀತಿ ಏನನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ತನ್ನ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮೊದಲನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮಹತ್ವದ ನೀತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಲ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನೋ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಶ್ರ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ನೀತಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದೇದೇನು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದು 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ವೇರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಥರ ಒಂದನೇದು ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಒಂದನೇ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಈ ನೀತಿದು ಜನರ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಎರಡನೇ ಉದ್ದೇಶ 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿದು. ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು, ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮೂರನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸೇವಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಆಫರಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ನೀತಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಂಚ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಯಾವುವು, ಪ್ರೈವೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಏನು 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಶಿಫಾರಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, 4 ವಿಧವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವರ್ಗೀಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವು 4 ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ, 1ನೇ ಕೆಟಗರಿ, 2ನೇ ಕೆಟಗರಿ, 3ನೇ ಕೆಟಗರಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ಕೆಟಗರಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1ನೇ ಕೆಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಮಾತ್ರ ಇವನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು ಇಂಥ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯುದ್ಧೋಪಕರಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಣುವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ರಿವರ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನದಿ ಬಯಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಇವು ಮೊದಲನೇ ಕೆಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. 2ನೇ ಕೆಟಗರಿಯೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನನ್ಬೋದು ಮೂಲ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅನ್ಬೋದು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಡಗು ತಯಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ತೀವ್ರವಾಣಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ತಂತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ವೈರಸ್ ಅಪರಟಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಖನಿಜ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಕಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು. ಇವು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತದೆ. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇ ಎ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡು ಕೆಟಗರಿ ಮತ್ತು 2ನೇ ಕೆಟಗರಿ ಯಾವುವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ.
ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ JCB ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗೇನು 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನು ಉಳಿತಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ 4ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದರೆ 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಏನು ನೀತಿ ಇದೆ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಂತಂದರೆ, ಹೆಂಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಿ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು 2ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 3ನೇದು ಏನು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದು ಯಾರಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನೆಯ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ಸಂಬಂಧ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು, ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಫೇರ್ ವೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ವೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೇರ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಯಾವ ಕೊಡುವಂಥ ಕೂಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಫೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 1948ರಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಫೇರ್ ವೇಜಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 4ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕರನ್ನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು 4ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ 5ನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನಿತ್ತು 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದಂಥ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅನ್ಫೇರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಟೆರಿಫ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಭರವಸೆ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಟೆರಿಫ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಸುಂಕದ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನು
ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1948ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ, ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.